ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിള്ളേർ. ഞങ്ങൾ പോണ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ displacement time and velocity time curves പറ്റി பார்த்தனாங்கள். ഇതിന്റെ ஒரு வைண்டிங் அப்புக்காக நான் மேலால சொல்லிக் கொண்டு போறேன். உங்களுக்கு தெரியும், ഒരു ST curve ഉണ്ട്. Displacement and time. Okay. Displacement and time curve. For example, if the displacement varies with time as shown. Okay. So you know that the gradient or slope at a given point, gradient or slope at a given point represents the instantaneous velocity at that point, at that particular time. Okay. So slope. So slope means the tangent of the gradient. Okay. Now, so the slope at this particular point okay, slope means tan theta. Okay, so gradient, we have to draw the gradient and we have to find the tangent of this line, a tangent, slope. So slope represents the velocity at a particular point, time. Okay. So now what happens to the slope? Okay, slope here, the slope remains constant. The value remains constant throughout the time. Okay, all the time the slope remains constant. Okay. So now suppose this curve, time and displacement. So now if the curve varies like this, okay, we know the initial slope. So the initial slope, here we have to draw a tangent here, and we have to find the tan theta. So this tan theta represents the slope. So if time passes on, the slope, what happens to the slope? Slope decreases actually. Okay, the slope decreases. You know, the tangent okay, leans towards the time axis, and hence the slope decreases. At a particular time here, you can see that the slope becomes 0. Okay. This tangent line is parallel to the time axis. You understand it? The tangent line lies parallel to the time axis. Okay. That means the slope is 0. So here the slope, what happens to the slope? Slope gradually decreases here.
the slope gradually decreases. So for another instance, as an example, consider this variation, S and T. Okay. Now I want to draw your attention in a situation where the slope increases with time. So initial slope increases with time. Slope increases with time. So the angle made with the time axis measured from the positive time axis in the anti-clockwise direction increases with time. Can you see the variation here? The angle increases with time. So the increasing angle says that the slope increases with time. In both of these situations, in both of these two situations, the slope, the value of slopes is positive. Okay. Since this angle is an acute angle now, you know this angle is acute, then tan theta must be positive. Okay. So this stuff we have seen in our earlier class. Okay. சரியா பிள்ளைகள், அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால், என்ன சொல்ல போகிறோன்னு சொன்னால், எங்களுக்கு இந்த ஸ்லோப் வந்து ஒரு எஸ்டி கிராஃபில், ஒரு எஸ்டி கிராஃபின் ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், அது வந்து வெலோசிட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ண வேண்டும். சரியா? அதே மாதிரி ஒரு நாங்கள் பார்ப்போம், அந்த சைனை கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம், அதை மூவ் பண்ணுற டிரெக்ஷனை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். ஸோ எஸ்டி கிராஃபின் ஸ்லோப் வந்து வருது நான் நினைக்கிறேன், கிளியர்லி தெரியல. சரியா? ஸோ எஸ்டி கிராஃப் இந்த ஸ்லோப் உங்களுக்கு தெரியும், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலோசிட்டியை காட்ட வேணும். நவ் திஸ் இஸ் யுவர் டர்ன். ஓகே. ஸோ you are expected to do some exercises, some simple exercises on these ST and VT curves. So first of all, என்ன நிக்குது? சரியா? ஓகே, கலர் மாத்தே இல்லை. Now, suppose this is a straight path. Okay. So, this is the origin. That means this is the point from where so this is the point where from where the displacement is measured. Okay, this is the point where displacement is measured. So particles here initially, this is a particle. So the displacement, so displacement is measured from here. So you know that displacement is a vector quantity that has direction. So I take this direction as the positive direction. This is positive. Okay. So initially the particles here, I denote time by the letter T. So time equals to 0, the initial instant.
The particles here, there. And the particles moves in the positive x direction with constant velocity. The particles moves in the positive x direction with constant velocity. See whether you can draw the ST graph for this situation. So S displacement and T time. So initially the particle is here, so displacement is positive. So I start from this. Okay, initial instant T equal to 0, positive displacement, and the displacement increases with time. The displacement increases with time. The displacement increases with time. Okay. The displacement increases with time with at a uniform rate. So see whether the rate is uniform, no? You know this. Rate is uniform. So how do you know that the rate is uniform? We can find the slope or tangent at any time here. So tangent remains, the slope remains constant. So throughout this motion. Okay. So slope measured by the tan theta. So tan theta here, tan theta here, tan theta here. So all these slope remains the same. That means that the particle moves with constant velocity. Constant velocity, but the value positive. Remember, the value of tan is positive. That means the particles moves in the positive x direction. Okay? The value of velocity is positive. That means the particle moves in the positive x direction. Now suppose that our particle is here. This is our path. This is the origin. Okay, the particles here. And now suppose that the particle moves in the negative x direction. Particles moves in the negative x direction. So now, okay, the initial displacement is positive. Why? It's the positive direction. So displacement is measured from this point, and that being positive. சரியாப்புல நாங்கள் இங்கேருந்து தான் அளக்கிறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ இங்கேருந்து அளக்க எங்களுக்கு என்ன வருது, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது. டிரெக்ஷனை பார்க்குறோம் பாசிட்டிவ். ஆனால் என்ன நடக்க போறாருன்னா இப்போ எங்களுக்கு இந்த வெலோசிட்டி இந்த பக்கமாக இருக்கிற. ஸோ வெலோசிட்டி சைன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்க வேண்டும். நெகட்டிவாக இருக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து இந்த டிரெக்ஷனை காட்ட போகுது. இதுக்கு நாங்கள் கீழே போகிற ST கிராஃப் எப்படி இருக்கும்ன்றதை ட்ரை பண்ணுங்க. 5 seconds. I'll give you 5 seconds. So path, origin, particles here initially. The difference is the particle moves in the negative x direction instead of moving in the positive direction as in the earlier case. So now the particles moves in the negative x direction. So now I want to draw the ST graph corresponding to this situation, the displacement and time here. So initial displacement is positive. So I have to start here. And what happens to the displacement? It is actually decreasing. The displacement is decreasing.
measured from here, displacement decreases, positive. So displacement decreasing, positive, positive. Now what happens? At this particular instant, the particle reaches the origin, the original point. So what happens if it passes this point and continues its motion? What happens? Here comes the passes is the point, the continuing its motion. So now the direction of velocity is not changed in this direction. The magnitude of velocity also remaining constant. However, the displacement now changes its sign. The displacement changes its sign. Displacement now becomes positive. It turns for negative from the positive. Okay, here positive, here negative. That's all. Okay. Now this is left to you as an example exercise. So straight paths here, origin, a particle initially here, a particle at time t equals 0, particles here. It moves with constant velocity. First in the negative direction, constant velocity. And reaches a point here. Reaches a point here. Okay. Then it immediately changes its direction and move with constant speed as before. The particle constant speed la vandondirundu இந்த இடத்துக்கு வந்து டக்குன்னு ரிவர்ஸ் பண்றார் இமீடியட்டா. ஒரு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கையில டக்குன்னு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கொண்டு மெட்ட பக்கத்தால போறார். அந்த ஸ்பீட் வந்து அவற்றை மாறாம இருக்கு. பாருங்க, இந்த மேக்னிடியூட பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இந்த அரோவுண்ட மேக்னிடியூட் இங்கே இருக்கிறார் சேம் இருக்க போறார். உங்களுக்கு கேட்டது இப்ப இருக்கிற அங்கே அவற்றை எஸ்டி கிராஃபை கீற வேண்டும். சரியா? நீங்க கீறுங்க, அப்புறம் நாங்க செக் பண்ணிக்கொள்வோம். நீங்க கீறினது சரியோன்னு பார்த்துக்கொள்வோம். ரைட்? Okay. So this is the ST graph. Displacement. So initial displacement is positive. Positive. What happens to the displacement? The magnitude is decreasing. The magnitude is decreasing. Okay. But being positive, the magnitude decreases. So I start from here. The magnitude decreases. Right. Now the displacement is this. Positive. For example, 5 meter or so. This values. This is 5 meter, then 5 meter in the positive sense. Now it immediately reverses its motion. Immediately reverses its motion. And the corresponding displacement is going to increase now.
So displacement is going to increase. So this must be the curve. Okay, this must be the ST curve. Now, as far as the slope is concerned, so what happens is the slope, here the slope is negative. The value remains constant. Although its value remains constant, the slope, the sign of the slope is negative. You know that. Yeah. Sign of the slope is negative. Here, the sign of the slope is positive. Okay. Sign of the slope is positive. உங்களோட சின்ன வகுப்பில் லோ கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்லோப் பார்க்க ஸ்லோப் எப்படி பார்க்கறது, இப்படியான ஆங்கிளுக்கு சரியா, இப்படி ஒப்டியூஸ் ஆங்கிள் வந்திருந்தால் நாங்க பார்த்துக்கொள்ளும். ஸ்லோப் பார்க்க என்ன செய்வோம் சரியா, பக்கத்தில் உள்ள அக்யூட் ஆங்கிளுக்கு பார்த்துட்டு நாங்கள் மைனஸை போட்டுக்கொள்ளுவோம். அதான் ஸ்லோப் பார்க்கறதுக்கான வழி. இதை மறந்து போடாதீங்க. இதை நாங்கள் எம்சிக்வல் செய்யறதுக்கு என்ன செய்ய போறோம், எங்களுக்கு இதை மறக்காதீங்க. இப்படி ஒரு கேர்வ் கொண்டு வந்திருந்தால் ஸ்லோப் பார்க்கறதுக்கு, டேஞ்சன்ட் ஸ்லோப் பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யணும், நாங்கள் அது இதோட இந்த டிரெக்ஷனோட வர ஆங்கிள் வந்து ஒப்டியூஸ் ஆங்கிள். நீங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் மேத்ஸில் நாங்கள் கணக்க யோசிச்சு சரியா நீங்கள் போட்டு குழப்ப தேவையில்லை. நீங்கள் சும்மா ஞாபகம் வைங்க. இதுக்கு எப்படி வர போறாருண்டா, இப்படி வந்திருந்தா நாங்கள் ஸ்லோப் பார்க்கறதுக்கான ஒரு வழி என்னன்னு சொன்னால், இந்த அக்யூட் ஆங்கிளுக்கு பார்த்துட்டு இதை பார்க்க வேண்டும், tan வேல்யூவை பார்த்துட்டு tan பார்க்க வேண்டும், பார்த்துட்டு நெகட்டிவா சொல்லிக் கொள்றது சரியா. இப்படி வந்திருந்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்படியே வந்திருந்தா நீங்கள் இந்த ஆங்கிளுக்கு பார்த்துட்டு அது பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவீங்க. இப்படி வந்திருந்தா இவருக்கு பார்த்துட்டு நீங்க நெகட்டிவ்ல வேல்யூவை சொல்லிக் கொள்ளுங்க, மறக்காதீங்க சரியா. அப்ப உங்களுக்கு இதுல வரைக்கும் இதுல பாருங்க, இவற்ற ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ ஸ்லோப் நெகட்டிவ். Okay. Here and here slope positive. Okay. So this is our VT curve. So the velocity time curve corresponding to the ST curve shown. சரியா, இந்த இடப்பெயர்ச்சி நேர வரைவுக்கு ஒத்த வேக நேர வரைகன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எம்சிக்வல் வந்தா நீங்க எப்படி சொல்லிக்கொள்ள வேணும், கறிக்கொள்ள வேணும். அப்ப நீங்க ஸ்லோப்பை பார்த்துட்டு பார்க்கறது. சரி, இப்படி வந்தா என்ன நடக்கும், இப்படி இருந்தா ஸ்லோப் வந்து நான் இன்னொரு இதுல இன்சிடென்ட் நான் காட்ட விரும்புறேன். இதை பார்ப்போம். இப்படி இருந்திருந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க சரியா, முதல் இருந்ததை விட இதை விட இப்படி இருக்கிறத விட இப்படி வந்திருந்தா, அல்லது இன்னும் இப்படி வந்திருந்தா சரியா, நாங்க சொல்லிக் கொள்ளுவோம் இந்த ஸ்லோப் வந்து கூடிக்கொண்டு போகுதுன்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, ஸ்லோப் இஞ்ச பக்கம் பெரிய ஸ்லோப். அதே மாதிரி இதுல பார்ப்போம். இதுல இப்படி இருக்கிறத விட நீங்க இப்படி வந்திருந்தா நீங்க சொல்லுவீங்க ஸ்லோப் வந்து கூடிக்கொண்டு போகுது. ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போறேன். அதே மாதிரி நெகட்டிவா வந்தா இப்படி வரைக்கும் ஸ்லோப் கூடுது. அது சரி, ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போறார் சரியா. ஆனா என்ன செய்யுங்க பார்ப்போம், அந்த வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ன்றதை மறக்காதீங்க. இப்படி வரைக்கும் சரியா, இப்படி வந்தது அல்லது இப்படி அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் இது டூ ஸ்டீப் வேரியேஷன் பாத்தீங்களா. இது வந்து இன்னும் நல்ல ஸ்டீப்பா இருக்குது. இன்னும் போக இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்டீப். ஸ்டீப்பா வேற என்ன செய்ய போற, இந்த ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது கூடிக்கொண்டு வருவேன். இப்ப நீங்க இதுல பார்த்துட்டு உதாரணமா இதுக்கு ஒரு வேல்யூ சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ tan வேல்யூ நான் சும்மா எடுக்கிறேன்னா ஒரு வேல்யூல போட்டு பார்ப்போம். -1 சொன்னேன்னா இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, இன்னொரு -1.5, இதுக்கு -2, இதுக்கு -3. ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போகுது. இந்த 3 1 2 3 பாருங்க, ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போறேன். நெகட்டிவ் என்னத்தை காட்டுது, அந்த டிரெக்ஷனை காட்டுது. நெகட்டிவ் நீங்க பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும், அது
இந்த சைனை பற்றி நீங்க விடுங்க. வேல்யூ வந்து கூடிக்கொண்டு போகுது. ஸ்லோப் இப்படி இப்படி வேற 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 வேல்யூ கூடிக்கொண்டு போகுது. சரியா? எப்படி பார்க்கறது வேல்யூ கூடுதாண்டு நாங்கள் எம்சிக்கு செய்ய வழி கிடையாது. நீங்க யோசிச்சு கொள்ளுங்க. உங்களுடைய இதுக்கு எப்பவும் ஒரு கிராஃப் வந்து இந்த y ஆக்சிஸ், இந்த y ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற ஆளை நோக்கி இவர் இப்படி இப்படி வந்தாருண்டா நாங்க சொல்லுவோம் ஸ்லோப் வந்து கூடிக்கொண்டு போறேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க பிள்ளைகள், இதுல பாப்போம். இதுல என்ன செய்ய போறார், இந்த கேர்வ் வந்து நெகட்டிவா போயிக்க. இப்ப இஞ்ச கீர்றான், இஞ்ச கீரைக்க இவர் வந்து எங்க போறாருன்னு சொன்னா இவர் இன்னும் இஞ்சால ஆக்சிஸை நோக்கி திரும்புறேன். சரியா? அப்ப இப்படி வந்ததுண்டா நீங்க ஸ்லோப் வந்து கூடிக்கொண்டு போவோம்ன்றதை ஞாபகம் வையுங்க. அப்புறம் இப்படி நினைக்கிறேன் இல்லை, -1ல இருந்து -1.5க்கு போட்டுதானே அப்ப ஸ்லோப் குறைஞ்சி போச்சல்லோ, நாங்களுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்ல படிச்சாங்களன்னு யோசிச்சு போடாது. ஸ்லோப்பை பாக்குறது அப்படி, ஸ்லோப் இப்படி வரும். சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சரியா சும்மா யோசிச்சு பார்ப்போம். ஒரு லெடர் உண்டு, லெடர் இப்படி இருக்கேக்க நாங்க யோசிப்போம் ஸ்லோப் நல்லா கூடி போச்சுன்னு சொல்லுவோம். லெட்டரை கொண்டு நாங்க சாத்தி வைக்க ஒரு ஏணி உண்டு, நாங்க சொல்லுவோம் இங்க பாருங்க ஸ்லோப் சரியா கூடி போச்சுன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸ்லோப் நல்லா கூடி கொண்டு வந்துட்டது, என்ன செய்ய போறோம், இது ஆபத்துல நாங்க கதைப்போம். அப்ப ஸ்லோப் பண்ணி பார்க்க என்ன செய்ய போறோம்னா நாங்க இவருக்கு பார்த்துட்டு, இந்த இவருக்கு பார்த்துட்டு டேனுக்கு நீங்கள் மைனஸ்ல போட்டுக்கொள்வோம். இப்படியான ஆக்களுக்கு நீங்க பார்க்க இந்த இந்த ஆங்கிளுக்கு பார்த்துட்டு நாங்க பிளஸ்ல சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். சரியா? இதை மறக்காதீங்க. அப்ப ஸ்லோப் வந்து நடுக ஒரே மாதிரி இருக்கிற கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறத மட்டும்தான் இப்ப பார்த்து நாங்கள். சரி, இப்ப நாங்கள் மூவ் பண்ண போறோம். ஸ்லோப் வந்து மாறிக்கொண்டு போறதையே நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம். அப்ப இது உங்களோட டேர்ன். நான் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்ல வந்த சில இக்குவேஷன்ஸை செய்ய போறேன். நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கொள்ள வேணும். பார்த்துட்டு நாங்க அது நீங்க உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து சரியா இருக்கான்றதை நாங்க செக் பண்ணி கொள்வோம். அப்ப நாங்க கிராஃபல் வந்த என்ன அல்லது நான் உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஃபார்முலா வந்த என்ன நீங்க செய்ய வேணும் என்று இந்த ஸ்டேஜில் நீங்க செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த எஸ்டி கிராஃப் விடி கிராஃப் தொடர்பாக. சரியா? ரைட். அப்ப நான் தார கேள்வியை நீங்க உடனே செய்து உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை நாங்க செக் பண்ணி கொள்வோம். ஒரு எஸ்டி கிராஃப். So ST graph for two particles A and B. Okay. Now you have to draw the VT graph. You have to draw the VT graph. You have to draw the VT graph for the corresponding motion. Right? Chinga papam. You have to draw the VT curve. So first of all, as far as the particle A is concerned, okay, as far as the particle A is concerned, so for particle A, so the slope, so you have to find the slope. The thing is the slope, the value of the slope remains same at each and every instant. At each and every instant of time, the value of slope remains same, constant, remains constant. So that means the particle moves with constant velocity. The particle moves with constant velocity. But the value okay,
the value is negative. Why? You can see that tangent, okay, this angle, you have to find this slope, and slope is a negative constant. So negative and constant here. This is for A. And for B, the slope is more steeper than that for A. பாருங்க இதுல ஸ்டீப்பரா இருக்கு என்ன இதோட கூட ஆங்கிள் இருக்கிற இப்போ B இந்த velocity time curve உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி வந்திருக்கு. This is for B. ஒரு நாங்க பார்த்துக்கிறோம் இனிஷியலா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ இப்படி இருக்கணும் ஏயும் பியும் ஒரே இடத்தில் இருக்கணும் இதான் எங்களோட ஒரிஜின். So what happens to the displacement of A? It decreases but positive. So the particle is clear that the particles moves in this direction. So A moves in this direction. That is why the displacement decreases with time. The displacement decreases with time, but positive. So I'll say a time 10 seconds. So it takes 10 seconds to reaches the point O. So reaches the point O. It takes 10 seconds for A. This is A. So for B, the time must be less than that of 10 seconds. For example, 5 seconds. Okay, the B takes 5 seconds to reach the point O. So that means the velocity of B is greater than that of A. So same, they are starting from the same point initially, but the velocity of B is greater than that of A. சரியா? ஆக்சுவலா அது ட்வைஸ் ஆயிருக்குமே நம்ம பாருங்க 5 10 பண்ணா அந்த ட்வைஸ் ஆயிருக்க வேண்டும். பாருங்க டிரெக்ஷனை பாருங்க இது நெகட்டிவ் டிரெக்ஷன் இது நெகட்டிவ் டிரெக்ஷன் இது எங்கட பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன் இது இதான் எங்கட பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன். சரியா? ரைட். நாங்க இன்னொரு கேள்விக்கு நாங்க வருவோம். ஓகே, இருக்கிறார். origin. இப்ப நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கணக்கு செய்வோம். வித்தியாசமான ஒரு பிரச்சனைக்கு வருவோம். ஒரு பார்ட்டிகிள் இங்கே இருந்தது ஸ்டார்ட்ல. இப்ப நான் வந்து VT curve தரப்போறேன். So this is the velocity time curve corresponding to the motion of the particle. So initially the particle is here. Initially means time t equal to 0. So what happens to the displacement? The displacement tends to increase. The displacement tends to increase. The displacement increases with time. So initially, okay, displacement increases. So suppose that the particle starts from rest
the particle starts from rest. So the velocity of the particle at the initial instant must be 0. The particle starts from rest and moves in the positive x direction. Okay. So the velocity increases. Suppose that the velocity increases linearly. Okay, velocity increases linearly with time. Okay, so you are asked to draw the corresponding ST curve. பிரச்சனை விளங்கிக்கொள்ளுங்க. என்னன்னா இவ்வளவு காலம் நாங்க பார்த்தது ST curve தந்து போட்டு அதோட நீங்க வார VT curve கீர்னீங்க. இப்ப நாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா என்ன செய்ய போறோம்னா, நான் VT curve தர போறேன். நீங்க இதை வச்சுக்கொண்டு இதை விளங்கி கொண்டு இதுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிற சரி நான் கீழே கீறி கொள்றேன். இவற்றை ST curve கீற போறோம். விளங்குதா பிள்ளைகள்? இவ்வளவு நேரம் நாங்க செய்தது அதே மாதிரி நான் ST curve தந்து போட்டு அதுல இருந்து VT curve பார்த்தோம். உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்லோப் தான் அந்த வெலோசிட்டியை தரப்போகுது. இப்ப நான் மாறி என்ன தாரேன்டா அப்படியே கவனிக்கணும். மாறி தாரன் VT curve தாரன் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல நீங்க யோசிச்சு கொள்ளணும். எல்லாருக்கும் ரிவர்ஸ்ல உங்களுக்கு யோசிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்ப இது நீங்க என்ன செய்யணும், நீங்க கீற போற ST curve அப்ப ஸ்டார்ட்ல எங்க இருந்தது எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லணும். ஸ்டார்ட்ல அவர் இங்கே இருந்தது. அப்ப ஸ்டார்ட்ல வச்சு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நாங்க பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கொள்வோம். அப்ப இந்த ஆக்சிஸுக்கு நான் மேலேயாக கீறிக்கொள்ள வேணும். விளங்குதா பிள்ளைகள்? ஏன் மேலே தொடங்குறோம்? இனிஷியலா நான் சரியா இந்த இடத்துல நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க இதுல இருந்து தொடங்குவோம். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாருங்க velocity increase பண்ணுது. ஆனா it has been given that the initial velocity is 0. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க 0. ஆனா velocity கூடிக்கொண்டு போகுது. பாருங்க 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கூடிக்கொண்டு போறேன். அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்டா, நீங்க ரிவர்ஸ் ஆக யோசிக்க பழகணும். எப்படி யோசிப்பீங்க? ஓஹோ, நான் கீற போற ST curve கிரேடியன்ட் தான் இவன் மறக்காம யோசிக்கணும். இப்ப மாறி யோசிக்கணும். எடுத்த உடனே இதை பார்த்தோன்னே ரைட் ஸ்லோப் இவராக இருக்க வேண்டும். இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க நாங்கள் எங்க நிக்கிறோம் அது எனக்கு தெரியும். எங்க நிக்கிறோம் இப்ப எங்களுக்கு தெரியணும். அவர் பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறார். அப்ப நாங்க இஞ்சியன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்தியால பக்கம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சபடியா தொடங்குறேன். இப்ப மேல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். தொடங்கி கொண்டு என்ன செய்ய போறோம்னா, ஸ்டார்ட்ல இருக்கிற வெலோசிட்டி 0. அப்ப இனிஷியலா ஸ்லோப் அப்படி இருக்கணும், 0வா இருக்கணும். அதை வெள்ளம் கவனமா கீறுங்க. அப்ப ST கிராஃபுக்கு நான் கீற போற ST கிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஸ்லோப் 0வா இருக்கணும். போக போக டைம் passes on, the slope must increase. Why? The slope of ST graph represents the VT graph. சரியா? அப்ப என்ன செய்யணும், the velocity. இந்த ஸ்லோப் நாங்க பார்க்க ஸ்லோப் பாசிட்டிவாக இருக்கணும், கூடிக்கொண்டும் போக வேணும். பாருங்க வேல்யூ கூடிக்கொண்டு போகுது, பாசிட்டிவாக இருக்குது. சரியா? அப்போ நாங்க கீற போற கிராஃப் இங்க இருந்து இப்படி ஒரு பேட்டர்ன்ல வருவேன். ஆனா கவனிங்க, இதை நாங்க கீறிக்கொண்டு போய்க்க அப்ப பார்ப்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க இருக்கிற இனிஷியல் இன்ஸ்டன்ட்ல இங்க இருக்கிற இனிஷியல் இன்ஸ்டன்ட்ல நீங்க கீற போற ஸ்லோப் 0ன்றதை கவனிங்க. இப்போ கொஞ்சம் பொறுத்து என்ன நடக்குது, ஸ்லோப்பை பாருங்க. ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போறாரு. இந்த இடத்துல கூடுறார். இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கூட போகுது. சரியா? ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போகுது. பாருங்க இந்த ஸ்லோப் இப்படி இப்படி இந்த பக்கம் ஜாயுது. இப்போ ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு போகுது, அதே நேரம் அது பாசிட்டிவாக இருக்கின்றதையும் பார்த்துக்கொள்ளும்.
சரியா? அப்ப இப்படி யோசிக்கிறதுக்கு பழகி கொண்டால் சரி. நீங்க என்ன செய்யணும்? நீங்க முதலாவது கவனிச்சு கொள்ளுங்க. இதன் கேள்வி வந்ததுன்னா நாங்க தரப்பட்டது எஸ்டி கிராஃபா அல்லது விடி கிராஃபான்னு கவனிச்சு கொள்ளுங்க. எஸ்டி கிராஃப்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க? டக்குன்னு இந்த ஸ்லோப்பை இங்க மாத்தி விட்டா சரி. பாருங்க இனிஷியலா ஸ்லோப் என்ன 0 இங்க வந்திருக்கிறோம். தந்தது விடி கிராஃப்னா நீங்க மாறி யோசிக்கணும். ஓ நான் கீற போற கிராஃபுக்கு சரியா நான் கீற போற கிராஃப் இந்த ஸ்லோப் வந்து இப்படி கூடிக்கொண்டிருக்கணும் யோசிச்சு கொள்ளுங்க. ஏன்னா எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் தான் வெலோசிட்டி என்னதை மறக்க வேண்டாம். சரியா? ரைட். இப்ப இது உங்களோட டேர்ன். கீறி போட்டு நான் ஒரு ஆளை சரியா அன்மியூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். சரியா? அந்த நீங்க உடனே ஆன்சரை சொல்லணும். சரியா? சரிதானே? நீங்க ஒரு ஆளை நான் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லி என்ன செய்ய போறீங்க? உடனே நீங்க அதை சொல்லிக்கொள்ள வேணும். சரியா? ஜாதவி சொல்றீங்களா? சரி ரெடியா நினைக்கிறீங்களா யாதவி? அல்ல தக்ஷி சொல்லுவீங்களா? சரியா? நான் சொல்லிக்க நீங்கள் சரியா ஒருக்கா சொல்லுங்க பாபு. தக்ஷி நான் கீறப்புற கிராஃப் வந்து ஒரு விடி கிராஃப். நீங்க கீறவனும் எதுக்குன்னு சொன்னா இவற்றை சரியா நீங்க எஸ்டி கிராஃபை நீங்க கீறிக்கொள்ள வேணும். எல்லாரும் செய்யுங்க. அப்புறம் கேட்கிற பிள்ளை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ளுங்க. சரியா? நான் கீறது வந்து விடி கிராஃப். கவனம். வெலோசிட்டி டைமை கீறிக்கொள்றேன். சரியா? நீங்க என்ன காண்டோன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இதை டைம் ஆக்சிஸ் நீங்க பார்க்கணும். இவருக்குரிய எஸ்டி கிராஃபை நீங்க கீறிக்கொள்ள வேண்டும். சரியா? நான் கீற போறது விடி கிராஃப்ன்றதை மறக்காதீங்க. இப்படியே போய் வெலோசிட்டி மாறல. நீங்க கீறோனும் என்னன்னு சொன்னா இவருக்கு நீங்கள் எஸ்டி கிராஃப கீற போறீங்க. ஆனா தரப்பட்டிருக்குது இனிஷியலாக அவர் இந்த ஒரிஜினுக்கு அங்காளிப்பா ஒரு பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல நின்றவர். சரியா? இதுல காட்டப்பட்ட டிரெக்ஷன் இருக்குதானே பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல நிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்றாரு எங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க அவற்றை வெலோசிட்டி 0ன்றதை வச்சுக்கொண்டு கீறுங்க பாப்போம். யாராவது ஷேர் பண்ணக்கூடிய பிள்ளை இருக்கிறீங்களா? நீங்க சொல்லுவீங்களா எப்படி வருமெண்டு? ரைட். அப்ப நாங்க ஸ்டார்ட்ல இதே மாதிரியே கீறுவோம். சரியா? நீங்க கீறுறது சரியோன்னு பாருங்க பிள்ளைகள். அது சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறீங்களா? இப்ப பாப்போம். இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த இதுல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இஞ்சிதான் நிக்கிறார். இந்த பாயிண்ட் நின்று கொண்டு இப்ப இவர் எங்க போறார்? இவற்று இதை பார்ப்போம். வெலோசிட்டி பாசிட்டிவ்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. வெலோசிட்டி பாசிட்டிவ் முதல்ல 0 பிறகு பாசிட்டிவ்ல அது கூடிக்கொண்டு போறார். அப்ப நாங்க கீற போற எஸ்டி கிராஃபை பாருங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க எங்க தொடங்க சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் கட்டிக்கான பிள்ளை சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது அப்படி வரும். நாங்க இங்க நிக்கிறபடியா நான் இந்த இவருக்கு மேலே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கொண்டு நான் கீற போறோம் எஸ்டி கிராஃப். அப்ப பாப்போம். எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் தான் இவர் மறக்க வேண்டாம். எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் தான் வெலோசிட்டி. ஸோ வெலோசிட்டி ஸ்டார்ட்ல 0. வெலோசிட்டி 0 உண்டபடியா நான் இந்த கேர்வை இப்படி தொடங்குவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க ஸ்லோப் 0. அப்ப இப்படி தொடங்க வேணும். இப்படி தொடங்கி கொண்டு போக ஸ்லோப் வந்து கூடிக்கொண்டு வர வேண்டும். ஆட் ஸ்லோப் எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் கூடணும். அப்ப இப்படி வந்திருந்தா தான் சரி வரும். யோசிச்சு பாருங்க. இப்படி வந்து இப்படி 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 வந்தா தான் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஸ்லோப் வந்து போ ஸ்லோப் கூடுது. பாசிட்டிவா இருக்கு மறக்காதீங்க.
சரியா? அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்லோப் என்ன? 0. பாருங்க, இதுல 0 ஸ்லோப் வந்திருக்கு. சரிதானே? இந்த இடத்துல ஸ்லோப் என்ன? இந்த ஸ்லோப் தான் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த டைம்ல என்ன ஸ்லோப் பண்ணா வேறமா ஒரு 1 மீட்டர் per செகண்ட். 1 மீட்டர் per செகண்ட் வரணும்னா இந்த இடத்துல 1 மீட்டர் per செகண்ட் வரணும்னா இதுல ஸ்லோப்பால தரப்பட போகுது. ஸ்லோப் வந்து இதுல 1 மீட்டர் per செகண்ட். எழுதியக்கு அங்கால கீறுவேன், சாரி. இஞ்சால பக்கம் என்ன சொல்லுங்க? அடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன ஸ்லோப் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த இடத்துல ஸ்லோப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட போறேன். ஸ்லோப் கூடிக்கொண்டு வருது. பாருங்க, இப்படி வருது. அப்ப நாங்க கவனிக்கணும், இந்த ஸ்லோப்பை போடுறோம் எங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும். இதை பார்த்தோன்னு இது எங்களுக்கு சுவம் டக்குன்னு என்ன செய்வோம், இதை கீறிடுவோம். முதல் கன்ஸ்டன்ட் இஞ்சால 0 என்று கீறுறையில் அது என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். நாங்க கீறினது இது இல்ல, இது எஸ்டி கிராஃப் இல்ல, இது விடி கிராஃப். நீங்க இந்த விடி கிராஃபுக்குரிய எஸ்டி கிராஃபை நீங்க கஷ்டப்பட்டு கீறோம், யோசி போட்டு கீறோம். மாறி யோசி, ஒரு கஷ்டம் இல்லை. நீங்க மாறி யோசிக்கணும். நாங்க கீற போற கிராஃப் ஸ்லோப் தான் இதுன்றதை மறக்காது. பிறகு இந்த டைமுக்கு பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஸ்லோப் வந்து மாறாம இருக்கும். இப்போ ஸ்லோப் மாறாம போற படம் எப்படி இருக்கும் எஸ்டி கிராஃப்? இதுக்கு பிறகு நீங்க கீற போற கிராஃபை பாருங்க. நாங்கள் இவர இந்த ஸ்லோப் மாறாம இப்படியே கீறிக்கொண்டு போவோம். சரியா? இப்படி கீறோம் பாருங்க. இனி ஸ்லோப் என்ன செய்யலாம்? இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லோப் வந்து மாற இல்லை. அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லோப் தான் இவர், அதை மறக்காது. இங்க இருந்தா நாங்க வரோம், உண்மையா அங்க தந்தது அது. நாங்க இதுல இருந்து நாங்க மாறி யோசிப்போம். சரியா? இப்படியான கிராஃப் நீங்கள் ஒருக்கா நீங்க பழகிட்டீங்களா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த எம்சிக்கள் முழுக்க நீங்க செய்து போடுவீங்க. ஆனா என்ன சிக்கலண்டா, நீங்கள் எல்லாம் கவனமா இருக்கும். பேஷண்டா யோசிக்கணும். எப்படி யோசிப்பீங்க? தந்தது என்ன எனக்கு யோசிங்க. விடிக்கு அப்ப நான் விடிக்கு வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்யணும், நான் கீற போற எஸ்டி கர்வ்ன்ற ஸ்லோப் தான் வேறன்றதை மறக்காதீங்க. கீற போற எஸ்டி கர்வ்ன்ற ஸ்லோப் தான் விடி கர்வ்ன்றதை மறக்க வேண்டாம். வச்சுக்கொண்டு நீங்க கீறுவீங்க. சரியா? நீங்க கட்டாயம் செய்வீங்க. என்ன செய்யணும், மறக்கப்படாது. இந்த இதை நீங்க பிடிச்சு கொள்ளும். சரியா? இப்ப நாங்க அடுத்த ஒரு கேள்விக்கு நாங்க வருவோம். சரியா? இப்ப உங்களுக்கு நான் தரப்போற கேர்வ் வந்து என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். இதே மாதிரி தான் ஒரு விடி கேர்வ் தாரன். நீங்க அதுக்குரிய எஸ்டி கேர்வை கீறி கொள்ளணும். வெறும் கவனம், நான் தரப்போறது விடி கேர்வ்ன்றதை மறந்து போடாதீங்க. velocity and time. என்ன செய்யறாருன்னா, அந்த வெலோசிட்டி ஸ்டார்ட்ல ஒரு பெரிய வெலோசிட்டி. அப்ப நான் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். வெலோசிட்டி ஒரு பெரிய வேல்யூ. இங்க இருந்து வெலோசிட்டி மெல்ல மெல்ல மெல்லமா வெலோசிட்டி குறைஞ்சொன்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ வந்தா பிறகு வெலோசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இப்ப நீங்க கீறவனும் என்னன்னா, இதுக்குரிய கொரஸ்பாண்டிங் எஸ்டி கர்வ். சரியா? இந்த விடி கர்வுக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? எஸ்டி கர்வை கீற போறீங்க. எஸ்டி கர்வ் கீற போறீங்களா, நீங்க என்ன செய்யணும், வெறும் கவனம், தரப்பட்டது வெலோசிட்டி. அப்ப நீங்க கீற போறது எஸ்டி கர்வ். எஸ்டி கர்வ் கிரேடியன்ட் இந்த இவரால வர வேண்டும். சரியா? ஒரு 1 மினிட் தாரன். நீங்க ஆறுதலா புல விடாம செய்யுங்க பாப்போம். உங்களுக்கு ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தாரன். இது எம்சி கொண்டா நீங்க செய்து போட்டு போடுவீங்க. அவர் வந்து முந்தின மாதிரி இவர் இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு இடப்பெயர்ச்சி எங்கேருந்து அளக்குறோமோ அந்த பொசிஷனுக்கு இந்தியால பக்கத்து தான் இருக்கிறேன் தந்தது. சரியா? இப்போ முந்தின மாதிரி இவர் இந்தியா நிற்கிறார். இந்தியாவில் இருக்கிறது இதே மறக்காதீங்க. இதுதான் நான் எடுக்க போற பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்.
இந்த டிரெக்ஷன்ல இருந்தா பாசிட்டிவ். அது வெலோசிட்டியா இருக்கலாம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா இருக்கலாம், இனி படிக்க போற ஆக்சலரேஷன் இருக்கலாம். இந்த டிரெக்ஷன் எங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கொள்வோம். ஸோ பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல இருக்கிறார். சரியா, வெலோசிட்டி இப்படி வந்தோன்னு இருக்கிறார். இப்போ ஸ்டார்ட்ல அவற்றை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நாங்கள் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும் சொல்லுங்க பாப்போம். இனிஷியலா நாங்கள் சரியா எங்கேயும் தொடங்குவோம் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த இதுக்கு மேல் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு மேல் ஏன் அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ். இஞ்சாவது தொடங்கினா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ். இதுல என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் அது உங்களுக்கு தந்து கிடக்கு. அதே நேரம் வெலோசிட்டி பார்த்துக்கொள்ளுங்க, மேக்னிடியூட் என்ன செய்கிறார், போக 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 குறைஞ்சு கொண்டு போறார். வெலோசிட்டி குறைஞ்சு கொண்டு போறார். சரியா, மற்றது அது பாசிட்டிவாம் இருக்கிறார். பாசிட்டிவ்ல குறைஞ்சு கொண்டு போறால பார்க்க வேண்டும். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்ப எனக்கு தொடங்க வேண்டிய இடம் எங்க சொல்லுங்க பாப்போம். சரியா, நான் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும். இதுல இருந்து தொடங்க போறோம். தொடங்கி கொண்டு இங்கே ஸ்டார்ட். ஏன் இது தொடங்கினான், அதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் தந்திருக்கிறார். பிறகு என்ன செய்கிறார், வெலோசிட்டி ஸ்டார்ட்ல என்ன செய்தவர் என்றாலும் இவருக்கு ஒரு பெரிய பிரமாணம் பாசிட்டிவ். ஆனா குறைஸ் பெரிய பிரமாணம் என்ன, இது கொஞ்சம் இந்த வேல்யூ பாருங்க, இந்த வேல்யூ இருக்கிறார், ஆனா பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறார். இப்போ பாசிட்டிவ் வந்தபடியா அவர் எந்த பக்கமாக நடக்க வேண்டும், இந்த பக்கமா நடக்க வேண்டும். வெலோசிட்டி பாசிட்டிவ். சரியா, வெலோசிட்டி பாசிட்டிவ். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு தெரியாம தந்துட்டார், அங்க இங்கெல்லாம் நிற்கிறார். அப்போ அதான் பாசிட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க பாப்போம். இவற்றை நாங்கள் இதை பார்க்கணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கூடிக்கொண்டு போகும். இங்க இருந்து இவர் என்ன செய்யணும், ஸ்டார்ட்ல இப்ப இது இல்லை, இது அழைப்போம். ஆரம்பத்தில் இவருக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூ. அப்ப இவர் என்ன செய்யறார், அப்படியே இந்த பாயிண்ட் எப்படி நல்ல ஃபாஸ்டா கிடக்குற. இந்த பாயிண்ட் ஃபாஸ்டா கிடக்குற, வேற காட்டுற நல்ல ஃபாஸ்டா இப்படி கடந்தது ஸ்டார்ட்ல. ஆனால் டைம் போக 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 என்ன நடக்குதுன்னா பிள்ளைகள், இவற்றை வெலோசிட்டி குறைஞ்சு 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 கொண்டு வருது. அப்போ கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து இதுல வரைக்க வெலோசிட்டி என்ன செய்ய போகுது, அறுவால காட்டினோன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு. ஆனா ஜீரோக்கு வேற இல்லை, இந்த கவனிங்க, ஜீரோக்கு வேற இல்லை. அப்ப பாருங்க, வெலோசிட்டி பாசிட்டிவா இருக்கிறன்றதை நீங்கள் உள்வாங்கி கொள்ளுங்க. ஏன் பொது சொல்லுங்க, இந்த டிரெக்ஷன்ல பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்லையும் முதல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெருமானம். பிறகு போக 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 அது uniformly decreases. The value of velocity uniformly decreases, whereas the direction of velocity doesn't change. ஏன் சேஞ்ச் பண்ண இல்லை என்றாவது பாசிட்டிவாகவே இருக்கிற. அப்ப இந்த பக்கத்தால இவர் என்ன செய்யணும், வேல்யூ குறைஞ்சு ஒன்று வரணும். அப்ப நீங்க பார்ப்போம், இதுல என்ன செய்ய போறீங்க, நாங்கள் கீற போற எஸ்டி கிராஃப்ன்ற ஸ்லோப்பை நான் போக போக குறைத்து கொண்டு வர வேண்டும். இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்க தான், எனக்கு வேற என்ன சொல்லி போட்டார், இங்க நிற்கிறார், இங்க நின்று கொண்டு நாங்கள் கீற தொடங்குவோம். வந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம், இவற்றை வேல்யூவை நீங்கள் குறைச்சு கொண்டு வருவீங்க. சரியா, ஸ்லோப் குறையணும்டா உங்களுக்கு தெரியும், பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸ்டார்ட்ல. இப்ப எப்படி தொடங்கலாம், இப்படி தொடங்கினா தான் பாசிட்டிவ். இப்படி தொடங்கி கொண்டு பாருங்க, போக போக என்ன நடக்குது, அந்த வேல்யூ குறைஞ்சு கொண்டு வருது, ஸ்லோப் குறையுது. சரியா, ஸ்லோப் குறைஞ்சொன்னு பிறகு என்ன செய்யறார், ஒரு கட்டம் வரைக்க இப்ப ஸ்லோப் இதுல இருந்ததை விட இஞ்ச இதுல வரைக்க ஸ்லோப் குறைஞ்சிட்டு. நான் இப்படி கிரலாமா, இதுல காட்டுறேன், இப்படியே ஸ்லோப் எடுத்துக்கொண்டு போய் இப்படி வந்திருக்கலாமோ, இப்படி வரப்படாது. வந்தா என்ன கருத்து, ஸ்லோப் ஜீரோவுக்கு போட்டேன். மெல்ல மெல்ல மெல்லமா ஸ்லோப்பை குறைச்சு குறைச்சு கொண்டு ஸ்லோப் நாங்க இந்த இடம் வரைக்க ஜீரோ வரக்கூடாது, ஜீரோ வரையே இல்லை. சரியா, ஸ்லோப் ஜீரோ வரையே இல்லை. அப்ப ஜீரோ வராதபடியா அது மாதிரி இஞ்சால வரையே இல்லைன்னு சொல்லுங்க. அப்போ இஞ்சால வந்தா ஸ்லோப் என்ன நடந்துடும், ஸ்லோப் நெகட்டிவ் வந்துடும், அதுவும் வரையே இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்ல நிக்கணும். பாருங்க, பாசிட்டிவ்ல இந்த இடத்த நிக்கிறோம். இதுக்கு பிறகு பிள்ளைகள் நாங்க என்ன செய்வோம்டா, இவரை பார்ப்போம்.
சரியா? இவரை பார்க்க போறோம். என்ன சொல்லுங்க பாப்போம்? ஸ்லோப் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப என்ன செய்வார்? நீங்க இதுல வந்ததை வெறும் கவனமாக்குறோம். இதுல இருந்ததோட நீங்கள் இப்படியே குறிக்கொள்ளுங்க. பாருங்க, ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. ஸ்லோப்பை தான் பார்க்குறோம். இப்போ இதில் வச்சுக்கொண்டு இதில் பார்க்கணும். ஸ்லோப் பாசிட்டிவா இருக்குது. சரி, என்ன இந்த ஆங்கிள் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் இப்படி சாஞ்சிருக்கு. அதோட இது இந்த வேல்யூ வந்து கன்ஸ்டன்டாக இருக்குது. டைமோட சேஞ்ச் பண்ண இல்லை. சரியா? விளங்குதா பிள்ளைகள்? சரி, எனக்கு தெரியும். சரியா? எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் நல்ல கற்பூர மூளை படைத்தவர்கள். சரியா? உடனே பிடிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள். சரியா? அதனால என்ன சிக்கல்னு சொன்னா, நாங்க படிப்பிக்கிற மோட் வந்து என்ன சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு ஒரு புதுசு மட்டும் இல்லை, ஒரு சரியான எந்த அளவுக்கு எங்களை சரியா எரிச்சலாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மோட் தான் இருக்குது. ஏன்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்க இல்லாத, என்ன செய்யலாத, ஒன்றும் தெரியாது. சும்மா வச்சுக்கொண்டு ஏதோ சொல்ல வேண்டி கிடையாது. சரியா? என்ன செய்வோம்னு சொன்னா, நாங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க விளங்கி இருக்குமென்னு நினைச்சுக்கொண்டு தான் நாங்க போய்கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்க அது விளங்க கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்க கட்டாயம் நீங்க பிடிப்பீங்க, ஒரு கஷ்டம் இல்லை. ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும்னா, நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும். தந்தது என்ன கிராஃப் நீங்க யோசிச்சு கொள்ளணும். தந்தது எஸ்டின்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க வந்து ஸ்லோப்பை கண்டுபிட்டு போங்க, வீட்டையே காணுங்க. தந்தது இப்போ உதாரணமா இது தந்ததுல வீக்கு பதிலாக இதுல எஸ் தந்து வைங்க. நீங்க என்ன செய்வீங்க? அப்படி என்ன செய்வீங்க? நீங்க ஸ்லோப்பை பார்த்துட்டு உடனே கறி போடுவீங்க. ஸ்லோப் அப்படி கறிவீங்க. ஆனா இதுல தந்தது வந்து கவனிக்கணும். இதுல எஸ் தெரியல, வி தந்தபடியா நீங்க என்ன செய்யணும்? நீங்க ரிவர்ஸ்ல நீங்க யோசிக்க வேண்டி இருக்கும். எப்படி யோசிப்பீங்க? இதுல கிடக்குற வேல்யூ வந்து என்ன செய்யணும்? ஸ்லோப் வந்து ஸ்டார்ட் இதுல தந்ததுதான் ஸ்லோப் பண்ணி யோசிங்க. இந்த ஸ்லோப்பை வச்சுக்கொண்டு நீங்க எஸ்டி கிராஃப் கொண்டு போக போறீங்க. அதை மறக்காதீங்க. இப்போ உதாரணமா இதுல ஜீரோன்னா ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஜீரோன்னா என்ன கருத்து? வி தான் ஜீரோ. அப்ப வி ஜீரோன்னா என்ன கருத்து? எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் ஜீரோ. சரியா? இதுல வரைக்கும் வி வந்து மேக்சிமம் வந்துடுது. இதுதான் வி மேக்சிமம். அது என்ன கருத்து? என்ன? எஸ்டி கிராஃப் ஸ்லோப் வந்து மேக்சிமமா இருக்கணும் யோசிச்சு கொண்டு போகும். ஸ்லோப் ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்றேன் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். சரியா? ஸ்லோப் வந்து மேக்சிமமா இருக்குது, அதோட பாசிட்டிவா இருக்குன்னா என்ன வருதுன்னு தெரியும். மேக்சிமமா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். சரியா? நாங்க இது சம்பந்தமாக நாங்க என்ன செய்வோம், அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க படிப்போம். மற்ற உங்களுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் ஒன்று அனுப்பி இருக்கிறோம். அதை நான் நினைக்கிறேன் 8 தொடங்காம நாங்க சரியா 8:30 எங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 8:30 8:30 9:30. அப்போ சாட்டர்டே ஒரு கிளாஸும், மற்றது நான் நினைக்கிறேன் மண்டே, வெனிஸ்டே, ஃப்ரைடேன்னு நான் தந்திருக்கிறேன். சரியா? அப்போ 8:30 9:30 நாங்கள் பாவிச்சு கொள்வோம். சரியா? உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல இன்கன்வீனியன்ஸ் இருந்தா, கிளாஷ் பண்ணுது அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. மற்றது என்ன சொல்லுங்க, சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல உங்களுக்கு சரியா வேற கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது வந்து குவாய்ட் நேச்சுரல். அதை நான் ஒன்றும் சரியா நீங்க செய்யல. நான் கட்டாயம் அதில் நீங்க செய்து கொள்ளுங்க. நீங்க இங்கேயே நீங்க படிச்சு கொண்டா சரி. சரியா? படிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஈவன் உங்களை டியூஷன் கிளாஸோ அல்லது ஸ்கூலோ எல்லாரும் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம், நீங்க நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காண்ட படிப்பீங்க. அப்ப அது வேற இது வேறன்னு சொல்லி ஒன்றும் இல்லை. அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டடீஸ். சரியா? அதை குழப்பம் இல்லை. நீங்க உங்களோட டைம் வந்து அதுக்காக நான் எல்லாருக்காண்டியும் நான் மாத்திக்கொண்டு இருக்கேன். அது நீங்க டைம் நாங்கள் சரியா இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுங்க, நாங்கள் 8:30 9:30 நாங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸ்டா நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம். இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம், மண்டேஸ், வெனிஸ்டேஸ், ஃப்ரைடேஸ். சரியா? மற்றது சாட்டர்டே ஒரு நாள் எடுக்கணும். சரியா? சரி. ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா இல்லை கதைக்கு ஒன்றுமெண்டா கதைச்சுக்கோங்க. அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கதைங்க. ஹலோ, நீங்களும் அன்மியூட் பண்ணலாம் பிள்ளைகள். ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ, பயப்படா கதைங்க. ஹலோ, ஹலோ சொல்லுங்க. முதலாவது கொஸ்டின் எனக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து இந்த மோட் ஆஃப் ஸ்டடி வந்து உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களால கேப்சர் பண்ண கூடியா இருக்குதா, உங்களை எடுக்கக்கூடியா இருக்குதா, ஃபாலோ பண்றீங்களா, அல்லது கஷ்டமா இருக்கா? சரியான
No, sir. சரியா, பிரச்சனை இல்லையா? யார் கதைக்கிறீங்க? பேரை சொல்லுங்க. Sir, Wednesday time class கொஞ்சம் clash பண்ணுது. வெனிஸ்டேல மட்டுமோ? மற்றதெல்லாம் சரியா? மற்ற டைம் எல்லாம் ஓ, Wednesday மட்டும். வெனிஸ்டே மட்டும். அப்போ அதை மட்டும் எப்போ இது என்னலாம்? அப்போ நான் மண்டேயும் மற்றது ஃப்ரைடேயும் இன்னொரு நாள் போட்டா தான் கொஞ்சம் ஒரு கண்டினியூட்டி ஒன்று வரும். இல்லாட்டின்னு சொல்லுங்க, விட்டுட்டு நான் எடுக்க முந்தைய எந்த கிளாஸ்ல தெரியும் தானே, விட்டு 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 எடுத்து அது வந்து உண்மையிலே நான் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். வீட்டு என்ன செய்ய கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து செய்யறபடியா ஒரு ஃபிக்ஸ்டா போட்டுக்கொள்ளும். வெனஸ்டே நீங்க ஏதோ ஒரு நாள் மாத்திக்கொள்ளுங்க. இப்போ 2 நாள் கண்டினியூஸா எடுப்போமா? தேர்ஸ்டே அண்டு Thursdayயும் clash பண்ணும். தேர்ஸ்டே கிளாஷ் பண்ணும். அப்போ வேற என்ன எடுக்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். அப்போ மண்டே சரியா இருக்கு, நல்லா இருக்கும். சார் வெனிஸ்டேலயே ஒரு டைம் எடுத்தா என்ன? வெனஸ்டே தான் கிளாஷ் பண்ணுவேன்னு சொல்றீங்க. இப்போ நீங்க வேற டைம் எடுக்கிறதா? ஓம் சார், வேற டைம் எடுத்தா ஓகே. ரைட். என்ன நீங்களே சொல்லுங்க, என்ன டைம் எடுக்கலாம்? 10:30 அப்படி. 10:30. வெனிஸ்டே 10:30 என்ன வைப்போம், பரவாயில்ல. சரியா, வெனிஸ்டே 10:30. நான் கொஞ்சம் மெட்டவே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும், பரவாயில்ல. வெனிஸ்டே 10:30, மற்ற நாட்கள்ல 8:30. சரியா? ஓகே சார். சரியா, ரைட். வேற என்ன சிக்கல் இருக்குதா? யார் காய்க்கிறீங்க? தக்ஷியா காய்க்கிறீங்க? இல்ல சார், கஸ்தூரி. கஸ்தூரி, ரைட். கஸ்தூரி, ரைட். ஒரு ஏதாவது சிக்கல் இருக்குதா? பிரச்சனை அது ஃபாலோ பண்றதுல ஏதாவது சிக்கல் இருக்குதா? சார் சார் கேள்வி கேட்க அன்மியூட் பண்ணலாம இருந்தது. கேள்வி கேட்க அன்மியூட் பண்ணா தக்ஷி கதைக்கிறேன். சரி, என்ன சொல்லும் பாப்போம். எனக்கு என்னண்டா தெரியும், உங்களுக்கும் புதுசா எனக்கும் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். நான் இங்க எடுத்துட்டா அன்மியூட் பண்ண உழைக்கிட்டேன்னா நேரம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற எல்லா வளைஞ்சு ஓடும் நான் பயமா கிடந்தேன் எனக்கு. சரியா? அப்ப இதுல ரைட். அப்ப கேள்வி கேட்கறேன்னு சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நீங்க சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்கோன்றக்கா யோசிங்க. நீங்க உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை சென்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி வசதி இருக்கோன்றக்கா யோசிக்கொள்ளுங்க. அன்மியூட் பண்ண முடியாத பிரச்சனை இருந்திருக்கு என்ன. மற்றது நான் உங்களுடைய அடுத்தது வந்து நீங்க எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ், பாஸ் பேப்பர்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்கு தானே, கிளாசிஃபைடு கலெக்ஷன், அதுல இருக்கிற கேள்வியை நீங்க செய்யுங்க. சரியா? நீங்க என்ன சொல்லுங்க, பிராக்டிஸ் தான். என்ன சொல்லுங்க, ஒரே ஒரு காரணம், படிக்கிறதுக்கும் படிக்காததுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா பிராக்டிஸ் தான். அப்ப நீங்க கண்ட இதுலயும் நீங்க செய்து பார்க்கலாம். சரியா? இப்போ நான் இங்கே டைம் பந்தங்கிற லிமிட்டடாக இருக்கிறபடியா நான் கொஞ்சம் கூடுதலாக கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் கிடக்குது. எனிவே உங்களோட இது வந்து என்ன சொல்லுங்க பாப்போம், அந்த பேசுரு பப்ளிகேஷன் இருக்குது, அதில் நீங்கள் தமிழில் ஏதாவது கிளாசிஃபைடாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, ஏதாவது நீங்கள் செய்யுங்க, பரவாயில்லை. செய்துட்டு எனக்கு என்ன சொல்லுங்க பாப்போம், அனுப்ப முடியுமெண்டா அனுப்பலாம். இது உங்கள் டவுட்ஸை கேட்குறேன்னாலும் கேட்கலாம். நான் இனி ஃபியூச்சரில் என்ன செய்வேன்னா, நான் வேற கேள்வி பிரிம்பா தந்துட்டு பாஸ் பேப்பர் கொஷின் இல்லாமல் வேற கேள்வி தந்தேன்னா அதுக்கு நீங்க கட்டாயமா உங்களோட ஆன்சர்ஸை அனுப்ப வேண்டி இருக்கு. சரியா? ஓகே, இன்னைக்கு நாங்க இதோட முடிச்சு கொள்ளுவோம். நாங்க அடுத்த கிளாஸ் நாங்க மண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே, தேங்க்ஸ். ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன்.